میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں دے رہی ہوں، میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں ثبوت اور پروف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ یہ مت کہیے گا کہ بھئی آپ ایسا کیوں بول رہی ہوں، ویسا کیوں بول رہی ہوں، آپ کیا جانتی ہوں ان کے بارے میں، آپ کیوں کہہ رہی ہو؟ میں جتنا ان کے بارے میں جانتی ہوں میرے خیال میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، جتنے بھی دیکھنے والے ویورز ہیں ان کی میں بات کر رہی ہوں، میں ان کی فیملی ممبرس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جناب میں جو بھی بات کروں گی پروف اور ثبوت کے ساتھ کروں گی۔ پہلے تو میں آپ کو چھوٹی سی ایک آواز سناتی ہوں، ویڈیو تو میں نہیں دکھانا چاہتی ہوں کیونکہ ویڈیو دکھانے پہ ان لوگوں کو جو سچائی، اگر ان کا آئینہ دکھا دو نا سچائی کا تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے، فوراً اسٹرائک دینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں۔ پھر جناب جو یہ بیمار صاحب ہیں یعنی کہ چھترولی بابا جو ہیں، اپنے آپ کو چھترولی بابا کہتے ہیں، چھتر کھا کے بھی چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھترولی بابا اپنے آپ کو بہت بڑے بابا جی کہتے ہیں، میں تو ان کو بنگالی بابا شروع سے کہتی ہوں کیونکہ جادو ٹونا کرنا ان کی فطرت میں ہے، ان کے خاندان میں جادو ٹونا بہت ہوتا ہے۔ بھی جناب الطاف بھائی جن کی بیٹی بھاگ گئی ہیں بقول ان کا منہ کالا کر کے، ان کے گھر سے بھی جناب تعویذ گنڈے پتہ نہیں کیا کچھ نکل کر آ گیا ہے۔ ان کے خاندان میں تعویذ گنڈے بہت ہوتے ہیں، لوگ ان کے اوپر جادو ٹونے بہت کرتے ہیں ان کے خاندان کے اوپر، اور جناب یہ لوگ جو ہے نا بہت ہی پیارے لوگ ہیں۔ تو ان پیارے لوگوں کی جو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو ثبوت کے ساتھ دکھا رہی ہوں اور آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، آپ لوگ مجھے جواب دیجیے گا۔ پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو کی میں چھوٹی سی آواز سناتی ہوں آپ کو۔ یہ جناب انہی لوگوں کی اپنی ہے جو چترولی بابا جی ہیں، اور ان کی مسز جو ہے جو بڑے خوشی سے کچھ دن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ بھئی جتنے بھی ریئیکشن چینل والے ہمیں دھمکیاں دے رہی تھیں، ہم تو بالکل دھمکیوں سے ڈر گئی ہوں، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ بھئی آپ پلیز ہم پہ اتنی چھترولی بابا کو کہیے مت کرے کچھ، بتاتی ہوں ابھی تم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو جناب انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے، چھترولی بابا کی جو مسز ہے جو بھی مگرمچھ کے آنسو بہا رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی رک جائیے تمام ریشن والے، ابھی بابا جی بس شادی سے فارغ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنا چھترولی بابا جو ہے وہ اپنا چینل اوپن کر کے واپس آنے والے تم لوگوں کو چھترول کرنے کے لیے۔ تو میڈم آپ کو پتا تھا نا کہ چھترولی بابا کی جو ویڈیو بنایا کرتے تھے جناب آپ کے جو ہسبینڈ صاحب ہیں، جو ابھی ڈرامے بازی کرنے لگ پڑے، چلیے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات۔ تو جناب انہوں نے کتنی گندی گندی الفاظ استعمال کیے تھے۔ آپ تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، بہو ہے تمہارے گھر میں، رائٹ؟ تمہاری جتنی موٹی ساڑ کے جیسی جو بہو ہے تمہاری، اور تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ بہت ساری ہیں، 15-20 تو بیٹیاں میں نے کاؤنٹ کی تھی تمہارے گھر میں جب تم ناشتہ دے رہی تھی مارننگ میں، تو 9 تو بیٹیاں میں نے کاؤنٹ کی تھی تمہاری، آگے ادھر ادھر چھپی ہوں گی 2-4 تو وہ الگ بات ہے۔ تو تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، کوئی اگر تمہاری بیٹیوں کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرے، تمہاری بیٹیوں کے بارے میں ایسے ورڈ استعمال کرے، اور تمہاری بیٹیوں کو کہے کہ چلو میں آج رات کو، کیا میں کہوں، الفاظ اتنے گندے جو استعمال کیے تمہارے میاں نے بہت اچھے کیے، اور تم بڑے فخر سے بڑے دل سے کہہ رہی ہو کہ بھئی چھترولی بابا آنے والے ہیں، سب چھپ جاؤ، سب جو جتنے بھی جو ریشن چینل والی لیڈیز ہیں تمام کی وہ کہتے ہیں چھترولی کریں گے، تو بڑی فخر کی بات ہے، آپ کے میاں تو بہت اچھے ہیں اور آپ بھی بہت اچھی ہیں، ہے نا بھائی؟ تو جناب پہلے یہ پروف سنیے، غور سے سنیے گا ایک الفاظ، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ سے۔ فائلیں ایک جگہ پر رپورٹیں رکھی ہیں، اور یہ جو اوپر آپ دیکھتے ہو نا، یہ میرا ڈاکٹر ہے، یہ جو ہے نا یہ فائل یہ میری ہے، یہ نام دما الرجی شوگر جگر میں اس کا ڈاکٹر یہ ہے، اور اس کے اندر میں نے رپورٹیں اکٹھے گئے تھے، اکٹھے ہی چیک اپ ہوا تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ سارے رکھ دیے۔ کافی ایسے بھی سوال آئے ہوئے تھے کہ رپورٹ جو ہے نا یہ تو ہڈی کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ہڈی والا تو معاملہ نہیں ہے، تو یہ رپورٹ تو ایسی ہے ویسی ہے۔ یہ ایک جگہ، یہ دونوں میاں بیوی بیمار تھے، چیک اپ دونوں کا ہوا ہے، تو رپورٹیں میں نے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ یہ نہیں ہاں جب ہے ہی کچھ نہیں، ان کے مطابق یہ ضروری ہے 2000 ڈاکٹر کی فیس ادھر پر ہی ہے، 2000 کی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے جس نے مہربانی کی ہے، جس نے دوائی دلوائی ہے، اٹھا کے لے کے اس کو کیا ضروری ہے؟ ہاں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا قسم سے 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ہم بھی میاں بیوی رو رہے تھے۔ یہ مہربانی ہے احمد کی،
अहमद का हक हिलाल का पैसा है, वो अपनी मेहनत करता है, कोई चोरी का नहीं है ना कोई बदमाशी का है, उसकी अपनी मेहनत का हक हिलाल का है। उसकी भी फैमिली है, उसके भी पीछे बच्चे हैं खाने वाले। उसका पैसा ऐसे हराम का तो नहीं है कि आके हमारे ऊपर ये लुटा रहा है। उसकी नेकी भी ऐसे ज़ाया कर रहे हैं। हमें इतनी पहले हम बीमारी से परेशान हैं, ऊपर से जब ऐसे आते हैं कॉमेंट, ऐसे सवाल आते हैं तो अल्लाह की कसम है दिल खून के आंसू होते हैं। कोई भी ऐसे खुशी से करके दिखाए। अल्लाह पाक लिया जानता है, हमारा जाने वो जाना है। हमारा अल्लाह जानता प्लीज क्या? रिक्वेस्ट है कि ऐसे है। बहस नहीं करनी है। हाँ। बस जब दिल दुखता है ना, कभी कभी मैं ऐसे हाइपर हो जाती हूँ, दुख लगता है ना, फिर मैं बोल देती हूँ। कोई बात नहीं। सारे हाइपर हो जाती हूँ, दुख लगता है ना, फिर मैं बोल देती हूँ। कोई बात नहीं। सारे करने एक जैसे नहीं होते ना। हाँ, बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं, भाई हैं, माएँ हैं जो पर्सनल पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉलें कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। छुरी नीचे करो, उधर अंदर ले जाओ। और वीडियो भी देख रहे हैं, हर एक की वीडियो में पैगाम हमें भी आते हैं जो दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। अल्लाह पाक उनकी भी सुने। ये नहीं है कि सारे हमारे देखने वाले बुरे हैं, सब बच्चे मेरे लिए, हमारे लिए सब बच्चे हैं। जो हमारे वीडियो देखता है, जो हमारा ये साथ दे रहे हैं, ये देखें उनकी एक हेल्प होती है। जो हमारी वीडियो देखता है, जो हमें व्यूज़ मिलता है, उससे हमारी सैलरी आती है, हमारे बच्चों का चूल्हा जलता है, खाना बनता है, वो भी उनका हिस्सा डाल जाता है, वो भी नेकी में शामिल हो जाता है। बुरा मैं किसी को नहीं कह रही, कोई मेरी बात बुरी लगे तो माजरात, मैं सॉरी भी कर रही हूँ। कोई मेरी बात आपको अच्छी ना लगे तो नाराज नहीं होना, सॉरी, मुझे माफ कर देना। कुछ भी कहने से पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग बिल्कुल खुश और आबाद रहिए, ठीक है। पहले तो आपने जो अभी वीडियो की जो आवाज़ सुनी, ऑडियो की आवाज़ सुनी है, ये इन लोगों की आवाज़ है, ठीक है। तो जनाब इन लोगों ने अभी क्या कहा था, मैं तो पहले आप लोगों को ये बात कहती हूँ कि भाई अगर रियल में ये चित्रोली बाबा जिन्होंने चाहे हमें गालियाँ दी हों, हमारे साथ जो बदतमीज़ी की हो, माँ बहन के साथ जो भी सलूक किया हो, जो भी इन्होंने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो एक तरफ रखते हैं। अगर खुदा खास्ता रेल में इनके पाँव में कैंसर हो गया, जिस तरह से बकौल ये लोग कह रहे हैं कि पाँव में उनकी कैंसर हो गया, टांग काटनी पड़ जाएगी और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अगर रियल में उनको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह इनको सेहत अता फरमाए। कि छोटे छोटे मासूम बच्चे इनके हैं, इनकी बेगम काफ़ी बड़ी ड्रामेबाज है, मगर उनका सुहाग है, वो छोटे छोटे बच्चों का एक घर का सरदार है, वो घर का सरबराह है वो। अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। मुझे कहते हैं किसी के पर्सनल चीज़ों से तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंसानियत होने के नाते इतनी दुआ तो मैं कर ही सकती हूँ उनके लिए, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो, कितनी भी बद्दुआएं दी हो, चाहे कितने भी गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए हो इन्होंने, या जितनी भी गंदी गंदी वीडियोस हमारे लिए बनाई हो, उन तमाम को एक तरफ रख के इंसानियत के नाते, क्योंकि तुम लोगों में इंसानियत तो है नहीं, तुम लोग कभी किसी के लिए अच्छा बोल नहीं सकते हो, मगर मैं तुम्हारी तरह बगैरत या घटिया नहीं हूँ, ठीक है। तो जनाब चलिए ये दुआ एक तरफ हो गई। अब मैं बात कर ली थी जो आपको मैंने ऑडियो सुनाई है, और इन्होंने अपने वीडियो में वो तमाम रिपोर्ट्स बताई हैं, रिपोर्ट्स दिखाई हैं, डॉक्टर का नाम बताया है, वो मैंने पूरे गौर से उनके स्क्रीनशॉट लेकर मैंने उनके डॉक्टर का पूरा नाम मैंने पढ़ा, नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ था, उनका एड्रेस भी लिखा हुआ था, मैंने गूगल में जाके सर्च किया, ठीक है। तो जनाब वो जिस डॉक्टर की उन्होंने रिपोर्ट दिखाई और जिस डॉक्टर का उन्होंने नाम सामने यूँ पर्ची से मेंशन किया था, वो डॉक्टर जो है वो सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनके गुर्दे फेल हो जाते हैं या कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती है, ऑर्गन्स के हैं वो डॉक्टर्स, ना कि वो बोन के डॉक्टर हैं, ठीक है। क्योंकि जनाब ये जो चित्रोली बाबा जी हैं, इनके पाँव में हुई है छोटी सी फिंसी, ठीक है। पाँव में अगर छोटी सी फिंसी भी हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो सबको तकलीफ़ होती है, मुझे मालूम है तकलीफ़ होती है, इनको भी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जिस तरह से ये गंदी समूह बना के रो रहे थे, जिस तरह से बिलक बिलक के रो रहे थे, कोई भी शरीफ इंसान, क्योंकि जैसे ही कैमरा उनके सामने आता है ये फ़ौरन ही बिलक बिलक के रोना शुरू हो जाते हैं। इनके ख़ानदान के सारे लोग आ रहे थे,
سارے لوگ آ رہے تھے ان کی تعزیت کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی جو کینسر والا بندہ ہے، پاؤں میں اتنا بڑا کینسر ہو گیا ہے، اتنا سا کینسر ہوا ہے ان کے پاؤں میں بہت بڑا، تو ان کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ ٹانگ کٹنے سے پہلے وہ سارے آ رہے تھے ملنے کے لیے، ان کی ریل میں ٹانگ دیکھنے کے لیے، کیونکہ بھئی دوبارہ ٹانگ اگر ان کی ٹانگ کٹ گئی تو دوبارہ تو ٹانگ لگنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ سارے جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کیمرے کے ساتھ ان کے گھر آ رہے تھے۔ کسی بندے کے بھی بنا کیمرے کا وہ بندہ نہیں تھا، ایون کہ اکرم صاحب آئے، اسلم صاحب آئے، وہ زین بیٹھا ہوا تھا، ان کے خاندان کے جتنے لوگ تھے، اور اسپیشلی ان کے چترولی بابا کا جو بیٹا ہے وہ کیمرہ لے کے یوں کھڑا ہوا تھا، جو آتا تھا ویڈیو بنتی تھی۔ جو آپ خود بتائیے، جن کے گھر میں اتنی بڑی مصیبت آئی ہو، اتنی بڑی بیماری آئی ہو، اتنی تکلیف کا وقت ہو، اتنی یعنی کہ رونے سے فرصت نہیں مل رہی، ماں وہاں پہ منہ گندے بنا بنا کے رو رہی ہے، بیوی وہاں پہ گندے منہ بنا بنا کے رو رہی ہو، چترولی بابا خود اتنے گندے منہ بنا بنا کے گلے لگ لگ کے لوگوں کے رو رہے، تکلیف سے کرا رہا ہو، اس ٹائم آپ کو ہوش ہوتا ہے روٹی کھانے کا، پانی پینے کا، ہنسنے بولنے کا، مذاق کرنے کا، یا پھر آپ کو ویڈیو بنانے کا؟ آپ خود بتائیے، یہ جو ویڈیو جو بن رہی ہے یہ کانٹینٹ نہیں ہے؟ خود بتائیے یہ کانٹینٹ ہے یا نہیں ہے؟ 2 یا 3 دن کی بات ہے، یہ بابا پھر کھڑا ہو جائے گا اور پھر وہی کام کرے گا جو اس سے پہلے کیا کرتا تھا۔ یہ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں، اگر 2 یا 3 دن کے بعد یہ بابا جی کھڑے ہو کر بدتمیزیاں نہ شروع کر دے، وہی گالی گلوچ نہ شروع کر دے، وہی بغیرتیاں نہ شروع کر دے، چشمہ پہن کر چھت کے اوپر بیٹھ کر عورتوں کی گندی گندی ویڈیو نہ بنانی شروع کر دے، آپ میرا نام بدل دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہی جو ان کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں۔ اور جناب ابھی میں آپ کو ایک بات اور بتاتی ہوں کہ ان کے پاؤں میں پرابلم ہے، ان کی ٹانگ میں، ان کے ہڈیوں میں پرابلم ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آرگنز کے ڈاکٹر کے پاس جہاں پہ یہ میڈم خود گئی تھی، ان کو پتہ نہیں دل کی پرابلم ہے یا گردوں کی پرابلم ہے یا لنگس کی پرابلم ہے یا ان کے ہارٹ فیل ہونے والا ہے یا کون سی بیماری ہے ان میڈم کو، یہ تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہر دوسرے دن سر پہ کپڑا باندھ کے چارپائی پہ لیٹ جاتی ہیں، ہاتھ میں ڈرپس لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو کسی کو کھانسی بھی ہوتی ہے یا اس کو نزلہ زکام بھی ہوتا ہے، فیور بھی آ جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، فوراً ڈرپ لگانا شروع کر دیتے۔ پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے۔ اس بار میں پاکستان گئی تھی، میرے پیٹ میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی، یعنی کہ کچھ فوڈ انفیکشن وغیرہ ہو گیا تھا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی، تو انہوں نے فوراً میری پوری زندگی میں جتنے ڈرپس نہیں لگائے، انہوں نے آدھے گھنٹے میں، کراچی میں میں تھی اور ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پہ، وہ میں ایمرجنسی بھی، انہوں نے ڈرپ پہ ڈرپ یعنی کہ سمجھے کہ آدھے گھنٹے میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے انجیکشن ڈرپ میں ڈالے ہوں گے اور 5 یا 6 ڈرپس مجھے لگا دیے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ کہ یہ صرف ڈرپ لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اینی وے، تو جناب وہاں پہ چارپائی پہ یہ بھی ڈرپ لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور چترولی بابا کو بھی ڈرپ لگ رہی تھی، بڑی بیماری ہو گئی ہے، بہت پریشانی ہو گئی ہے، اتنی بڑی کینسر کا پرابلم ہو گیا ہے، مگر ان کے ہاتھ سے ایک سین بھی نہیں جا رہا ہے کیپچر کرنے کے لیے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ ہے اور ہر بندہ ان کے گھر میں آ رہا ہے ولاگنگ کرنے کے لیے۔ وہاں پہ جناب یہ میڈم بیٹھ کے بہت تعریفیں کر رہی تھی برانڈ صاحب کی کہ بھئی لوگ اپنے گھر اتنے خوش ہیں، کوئی کسی کا پوچھتا نہیں ہے، ہم لوگ یہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں اور ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، ہم دوائیں کہاں سے لیں اور بابا جی کا علاج کہاں سے کروائیں۔ تو جناب وہاں پہ یہ جو برانڈ صاحب ہے انہوں نے ہماری مدد کی۔ کون یہاں مدد کرتا؟ وہ ہمیں ہسپتال لے کے گیا، تمام خرچے اس نے کیے، تمام کھانا پینا اس نے کیا، ہم بھوکے مر رہے تھے۔ تو آپ لوگ پہلے ایک بات بتائیے، میں آڈینس سے بات کر رہی ہوں، آڈینس سے پوچھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے تمام ان رشتہ داروں سے، ان ہمدردوں سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو ابھی جو 2 دن پہلے شادی ختم ہوئی اور جس شادی سے پہلے یہ چترولی بابا اور ان کی جو میڈم ہے جو بہت بڑی بیماری کی شکار ہو چکی ہے اور چترولی بابا جن کو کینسر ہو چکا ہے پاؤں میں، وہ لوگ جو شاپنگ کر کر آئے تھے، وہ دیکھی تھے آپ نے ان کی شاپنگ؟ کم سے کم 1.5-2 لاکھ کی شاپنگ ہوگی۔ ان کی بیگم نے بھی ہر فنکشن میں نیا سوٹ پہنا، میک اپ کروایا، ان کی بچیوں نے سب نے نئے کپڑے پہنے، ہر فنکشن میں میک اپ کیا ہوا تھا۔ چترولی بابا جناب جس طرح سے کپڑے، جیسے جیسے مہنگے کپڑے پہن کے ناچ رہے تھے، وہ تمام پروف ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور وہ شاپنگ جو انہوں نے 3-4 دفعہ کی ہے 1.5-2 لاکھ کی، وہ بھی ان کے ویڈیو میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ جن کے گھر میں چٹنی بنا کے روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے
कम से कम 10 लाख की शॉपिंग की है शादी में, ठीक है। दूल्हे साहब को उन्होंने जो हार पहनाया वो भी आप देख सकते हो, कम से कम 5 से 10 लाख का, 10,000 का कहते हार होगा। तो वो सब पैसे कहाँ से आए थे जब इनके घर में खाने को नहीं है, और अभी दवा लेने को, फिंसी के लिए एक ट्यूब लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो भाई वो पैसे कहाँ से आए थे, ठीक है। अब मैं आपको एक और आवाज़ सुनाती हूँ। ये जनाब बहुत बड़े ब्रांड है, उन्होंने अभी ये अपने इस पे आकर बहुत बड़ी एक वीडियो बनाई है। रात को 2 बजे आए हैं, बड़ा आवाज़ें निकाल निकाल के फ़नी हरकतें कर रहे थे ये। तो भाई जिनका भाई को कैंसर हो गया और टांग काटने की ज़रूरत पड़ रही है, वो लोग खूब मजाक फ़नी हो रहे हैं, दावतों पे जा रहे हैं, घर पे दावत हो रही है, वहाँ पे शाहिद सांड जो है वो अपने बेडरूम में लेटकर बड़ा फ़नी काम कर रहा है, और जनाब वो ब्रांड साहब पहुँचते हैं उनके घर पे और कहते हैं कि हम वापस आ रहे हैं और अपने घर को बिल्कुल महल बना देना है। यानी आप खुद सोचिए, जिनके पास इतने पैसे हैं और कुछ बेवकूफ़ तरीन औरतें जो हैं वो उनको डोनेशन भेज रही हैं। इन्होंने जो ये ड्रामा शुरू किया, सितरौली बाबा हमेशा यही काम करते हैं, और ये जो बत्तख के मुंह वाली जो औरत है, इन्हें ये भी वही काम करती है, भीख मांगते रहते हैं ये लोग। और पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ तरीन औरत है जिन्होंने इनको 50,000 भेज दिया, क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर है रमज़ान आ चुका है, ईद की शॉपिंग इन्होंने करनी है। भीख मांगने का सिलसिला तो यही महीना होता है, पूरा रमज़ान इन लोगों ने यही भीख मांगनी है। तो इसीलिए जैसे ही शादी ख़त्म होती, दूसरे दिन बाबा के पाँव में कैंसर फूट आता है, और वो कैंसर इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा ख़ानदान ताज़ियत के लिए आ गया है। उनकी हमदर्दी में सब लोग वीडियो बना रहे हैं, फ़ौरन उनके स्क्रीन पे जो है वो नंबर चलने शुरू हो चुके हैं, और ये लोग भीख मांगने के लिए कशकोल लेके बैठ गए हैं। तो भाई उस हमदर्दी में जनाब ब्रांड जी ने उनको 2,000 रुपये दिए, जिसकी वजह से भाभी बड़ी रो रही थी और अपने वीडियो में शुक्रिया अदा कर रही थी, ताकि लोगों को तरस पर आ जाए। जनाब वो बाबा जी जो बिलक बिलक के रो रहे थे, और जो बत्तख के मुंह वाली जो बीवी उनकी है, वो भी बड़े तस्वीर बहा रही थी लोगों के गले लग लग के, भाई मेरे मियाँ को कैंसर हो गया, उसकी टांग काटनी पड़ेगी, बहुत बड़ा अजाब आ गया घर पे, बहुत बड़ा कहर नाजिल हो गया, बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, हमें कोई भीख दे दो। तो एक सिस्टर को बहुत हमदर्दी आ गई, उनके आंसू देख के वो भी साथ साथ रो रही थी। अब बिल्कुल दिल उनका फट गया था, बिल्कुल मुंह से खून निकलने शुरू हो गए थे। उन्होंने फ़ौरन रातों रात उनको 50,000 का कहते ट्रांसफ़र करवा दिया। अब इनको 50,000 मिल चुका है। अब इन्होंने ये बीमारी को थोड़ी और बढ़ानी है, फ़ौरन इनको अस्पताल में लेके जाया जाएगा, नकली पट्टी लगाई जाएगी, कुछ कैचअप पे पाँव में लग। वो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, वो बहुत ही हमारे लिए तो समझ लें कि इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि इस दुख की घड़ी में कितने लाखों लोग देखने वाले हैं, कितनी लाखों लोगों में एक हमारी बहन है जो बहुत ही प्यारी बहन है, बुशरा सिस्टर है, उसने आपके लिए ना रकम भेजी है कि आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जो है ना आपके पास कुछ नहीं है, तो उसने कहा बस मेरे लिए दुआ कर देनी है। वो हमारी सिस्टर की ना औलाद भी नहीं है, लेकिन वो हर लोगों की हर परेशानी को जो है ना वो हल कर देती है। मतलब अल्लाह पाक की तरफ से होता है, लेकिन वो वसीला बनती है। अल्लाह ताला जो है ना उसको कहता है कि ये चीज करो, उसके माइंड में डालता है। तो माशाल्लाह वो सिस्टर हर उस इंसान की हेल्प करती है जो बहुत ज्यादा मजबूर होता है, बहुत ज्यादा। अब वो इतनी ज्यादा रोई है, जब भाई रो रहे थे, जब आप रो रहे थे, हम रो रहे थे, वो भी साथ हमारे कहती है मैं इतना रोई हूँ, मुझे बहुत दुख लगा, तो बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों भाई जो है ना वो तरफ देखे, सबसे पहले इंसानियत है, बाद में बाकी चीजें हैं। तो उसने जो है ना हाँ जी कुछ रकम भेजी आपके लिए। तो ये रकम हमारे लिए ना समझ ले कि करोड़ों की रकम है। अगर इस रकम को हम देखें तो इस टाइम भाई की कंडीशन है, हाँ जी मुश्किल टाइम। अब कल मैंने भाभी को 2,000 रुपए दिए है ना, वो भी भाभी एक खुशी से रोने लग गई कि मेरे पास 2,000 रुपए आ गए, चले मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको दे दूंगी, कोई चीज दूध मंगवाना, बच्चों का कुछ करना, ठीक है। तो इतनी खुशी हुई, 2,000 रुपए सिर्फ दिए। तो इस सिस्टर ने बड़ा सरप्राइज दिया है, जो अभी इंशाल्लाह ताला इसको भाभी को देते हैं, ये खुद ही इंशाल्लाह गिनती करेंगी। तो उसके लिए ना इंशाल्लाह फिर देखते हैं जी, ये आप गिनती करें। मैं तो भूल जाती हूँ। भूले ना तो सही से गिने। कोई कहते हैं होम्योपैथी। अच्छा ये मुझे दिखाए ना सारे, मैं इंशाल्लाह
मैं खुद देता हूँ, कोई तो जैसे क्लिनिक के पास जाए, कोई कहता है होम्योपैथिक की दवाई है। जिधर ये पहले ठीक हुआ था ना उधर ले जाओ। अच्छा अच्छा जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। ये 50,000 रुपए ना बुशरा सिस्टर ने भेजे हैं, बस उसके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उससे भी खुशियां दे। वो अगर हमारी खुशियों के लिए कर रही है कि हमारा भाई ठीक हो जाए, हमें घर में खुशियां आ जाए, तो हम भी उस बहन के लिए दुआ करेंगे। और आप सब देखने वालों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस रमजान के सदके में उसे जो है ना औलाद से नवाज। और उनकी उस सिस्टर को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो लोग वो ड्रामा ज़रूर करेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी बहुत सारी ऐसी पागल सिस्टर्स हैं जो बेवकूफ़ तरीन सिस्टर्स हैं, वो इनको 50,000 लाख 2 लाख अभी भेजना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो रमज़ान का पहला दिन है कल। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अभी कशकोल यानी कि फैला दिया गया है। अब इनके घर के एक एक लोग, एक एक भिखारी जो है हाथ में कशकोल लेके भीख मांगने के लिए बैठेंगे। तो मैं उनके उन रिश्तेदारों से बात करूंगी, उनसे पूछूंगी कि आप बताइए, आप अगर हम रिएक्शन चैनल वाले सच्चाई लाकर आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं तो तब भी आप मुकरते हो कि हम जो है गलत कह रहे हैं। आप तब भी कहोगे कि हम झूठ बोलते हैं। आप तब भी कहोगे कि हम गलत कहते हैं कि आप लोग भिखारी नहीं हो। अभी आपकी शादी आती है, अब लाखों करोड़ों ज़ाया करते हो, लाखों करोड़ों की शॉपिंग कर लेते हो, बड़े बड़े पार्टियां होती हैं, हज़ारों लोग आते हैं खाना खाने के लिए। इनकी शॉपिंग, इनके घगरे चगड़े सब इनको देखो। पूरे ख़ानदान के जितने भिखारी हैं सब औरतों ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, एक एक फंक्शन में नए जोड़े पहने हुए थे, राइट। इनके एक एक भाई ने, कोई ऐसा नहीं था जिसने कपड़े ना पहने हो नए। ये जो कशकोल वाला बाबा जो है यानी कि छतरौली बाबा है, इनके भी कपड़े आप जाके चेक करो। इनके 15-20 जो बच्चे हैं इनके कपड़े चेक करो। इनकी बेगम साहबा जो अभी हाथ में सिरिंज लगा के बेहोश पड़ी हुई हैं थी और बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गई हैं। और छतरौली बाबा जिनको कैंसर की बीमारी हो गई है, टांग कटने वाली उनकी, आप खुद बताइए, जिनके पाँव में कैंसर हो गया हो, इतनी तकलीफ हो गई हो, वो इस तरह से झूमर डाल सकता है? और इनकी बत्तख के मुँह वाली जो बेगम साहबा है वो जिस तरह से नाच रही थी, आप खुद बताइए। अगर आप लोग को याद नहीं हो दोबारा उनकी वीडियो जाके देखिए, थोड़े से और व्यूज़ दिए कि उन्होंने अपने वीडियो में खुद कह दिया है कि हम जो करते हैं व्यूज़ के लिए करते हैं। ये व्यूज़ जब आप लोग देते हो, हम किसी से नाराज़ नहीं है। कोई अगर हमें भीख देता है तब भी हम खुश हैं, अगर नहीं देता आप व्यूज़ दे देते हो। कोई बुरे कमेंट्स करता है, व्यूज़ हमें मिलते हैं, उस व्यूज़ में भी आपकी ही कहते थोड़ी सी तारीफ़ होती है, थोड़ी सी हमदर्दी होती है, थोड़ी सी आपका कहते हैं कंट्रीब्यूशन होता है कि हमें व्यूज़ से पैसे मिलते हैं। हम ये सब जो करते हैं व्यूज़ के लिए करते हैं। अभी इनकी बेगम ने अपने मुंह से बात कही है, उसके बाद भी आप खुद बताइए। मैं आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, जवाब ज़रूर दीजिएगा, अच्छे अल्फाजों में दीजिएगा कमेंट्स में। और उन तमाम रिश्तेदारों से, उनकी जो जितने भी हमदर्द हैं, उन तम से मैं बात कर रही हूँ कि आप खुद बताइए कि ये क्या है, ये सच्चाई है या सब भीख मांग रहे हैं ये लोग? अभी इनकी भीख आनी शुरू, भीख का सिलसिला यानी कि टोकन किसने डाला? जनाब ब्रांड साहब ने 2000 का इतना बड़ा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया कि दो भाई को, भाभी को 2000 दिए भाई, और भाभी उसी में तड़फ कर रहेगी कि मेरे जो भैया जान हैं, ब्रांड भैया, उन्होंने हमारे बच्चों को भूख से मरने के लिए बचा दिया। 2000 दिए, उसमें 2000 में उन्होंने बच्चों की फ़ीस भी दे दी, बच्चों के खाने भी आ गए, और बच्चों के लिए दूध भी आ गया, घर का राशन भी आ गया, सब्जी भी आ गई, सब कुछ आ गया 2000 में। ओ माय गॉड, कहाँ से लाते हो हमें बताओ ना। और वो सिस्टर जनाब जिनकी ये बात कर रहे, जिन्होंने 50,000 फ़ौरन के फ़ौरन तड़फ के आंसू बहा के, खून के आंसू बहा कर इनको जो भेजे, उन सिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ उन लोगों को दीजिए जो रेल में ज़रूरतमंद है। प्लीज़, मेरे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि सिस्टर हम बहुत गरीब हैं, हमें मदद की ज़रूरत है।
ایک اور سسٹر ہے وہ بیچاری بہت غریب ہے ریل میں، ان کے 2 معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ہسبینڈ بیمار ہے، پلیز آپ ان کی مدد کیجیے۔ میرے آج بھی کسی نے کامنٹ کیا تھا کہ سسٹر میں بہت بیمار ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ بالکل جاہل عورت ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، تو وہ نہیں کچھ کر سکتی ہے، پلیز میری مدد کیجیے۔ اگر وہ سسٹر میرا ویڈیوز دیکھے تو پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے، اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں، آپ ان کے کامنٹ پہ جائیے، ان کے آئی ڈی پہ جائیے، میں کسی کا نمبر نہیں چلاؤں گی، اپنا نمبر تو میں کبھی کسی کو دیتی بھی نہیں ہوں، تو پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ ریل میں ان غریبوں کی مدد کیجیے، ان ضرورت مندوں کی مدد کیجیے جو ریل میں ضرورت مند ہے، جو ریل میں بیمار ہے، نہ کہ ان ڈھونگیوں کی۔ یہ ڈھونگی لوگ ہیں، یہ لوگ بالکل ڈھونگی لوگ ہیں۔ اس رمضان مبارک کے صدقے آپ ان غریبوں کی مدد کیجیے جو ضرورت مند ہے، نہ کہ ان جاہلوں کی، ان بغیرتوں کی، ان جھوٹوں کی مدد کریں۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے ان تمام لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ ان لوگوں کی مدد کرنا بند کریں، ان جھوٹے بکاروں کی مدد کرنا بند کریں۔ ہٹے کٹے لوگ ہیں ان کے گھر میں، جوان ہٹے کٹے مرد ہیں، یہ لوگ کماتے کیوں نہیں ہیں؟ جاب کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ہاتھ کی مزدوری کیوں اب یوٹیوب کے اس پہ ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں؟ ہر وقت کہتے ہیں یوٹیوب کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کیا جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے بچے بھوکے مرتے ہیں؟ ان کے گھر میں ایک دفعہ ویوز نہیں آئے تو بھوکے مرنے لگ پڑیں گے؟ کوئی اگر اپاہج ہے، چلیے ٹھیک ہے، یہ جو بابا جی ہیں ان کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جتنے 15-20 جو بچے ہیں، میں ان تمام کی پڑھائی کی ذمہ داری لیتی ہوں سب کے سامنے، میں وعدہ کرتی ہوں اگر اس بابا جی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے تو میں، کیونکہ اپاہج ہو چکے ہوں گے، یہ کمائی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو میں ان کی مدد کروں گی۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان جیسے جھوٹے مکار اور بغیرتوں کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور مجھے ضرور جواب دیجیے گا کہ جو میں نے سوال کیا، جو میں نے آپ کو پروف کے ساتھ بتائے ہیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ خدا حافظ۔